Hello, my name is Božidar Saravilkov. Saravilkov has jumped 8:19 this year. Can get amongst the medals, and that might have just done it. 8:13. He's overtaken Fulani and put himself in pole position. So you secured gold in Apeldoorn by a single centimetre. That of course was 8.13 metres. You're ahead of Mattia Furlani, and with it being that tight, does it make it even more enjoyable that you came out on top? We have a long story with Mattia because in 2023 European Under 20 Championship, Mattia beat me with 1 centimeter. Oh, that's huge! That's absolutely massive! That's beyond the championship record. That's the first championship record of these European Under-20 Championships. And after 2 years, I beat Mattia with 1 centimeter in European Indoor Championship. But 8:12, and he does take the lead on countback. 8:13. He's overtaken Fulani and put himself in pole position. What are your memories of that Under-20 Championships in 2023? Ами, спомените ми тогава са, че аз още нямах 8 метра и очаквах там да скоча за първи път 8 метра, нали, най-сетне, но все още се съмнявах в това нещо. След като отидахме на състезанието, първият ми опит беше 8,18, което наистина много ме очуди, като преди това Матия беше скочил 8,23. Освен, че не можах да повярвам за 8,18, не очаквах, че изобщо не очаквах, че мога да се доближа до неговия резултат. Но когато видях 8,18, това ме мотивира. Втория ми опит беше 8,22 и всеки следващ опит беше над 8 метра с много голям резултат. Като това беше много интересно за публиката, смятам, че не защото аз съм създател там, и наистина направихме най-голямото шоу тогава на състезанието. Всички гледаха много очудени, защото фаворита беше Матия Фурлани, но аз се доближих до него и дори останах на 1 сантиметър, което беше, нали, моят шанс беше голям тогава да го победя. От тогава смятам, че моята кариера също тръгна нагоре. On Furlani, you both went head to head over the years, as you've just mentioned. The Under-20 Championships in Jerusalem in 2023 is widely regarded as one of the best long jump competitions that we've seen at that level ever. What's he like as a competitor, and how much does he push you to become an even better athlete? Mattia, for me, is very best competitor because he is a very big talent. Mattia can improve my result, my personal best, and all professional competition. Аз мисля, че с Матия Фурлани от тази наша конкуренция само двамата се подобряваме, че от тук нататък много ще дигаме резултатите си и точно това ме мотивира аз да го гоня. За сега смятам, че той е по-добрият състезател, но не смятам, че съм с нищо по-слаб от резултатите, които той е постигнал и че мога и аз също да ги постигна и да ги надградя. Saravilkov, European Indoor Champion, the Bulgarian driving, looking to be the first man over 8 meters. Swings the arms, great hang time, brings his legs round, G's up the crowd, does a backflip. Много съм доволен за петото си място на световното и съм много доволен и за второто място, но все пак остана в мен едно, нали, леко разочарование, защото исках резултата, който постигна, да е много по-голям и исках да направя и национален рекорд.
За следващия сезон си пожелавам точно да направя такъв рекорд и да вдигна моя резултат още повече. Saraboyakov. Oh, that's another 8-meter jump, I think, for the Bulgarian. Is it as long as his 8.18 in the first round? 8.22 and a valid win. Най-добрият момент в моята кариера като скок е, разбира се, в Йерусалим. Когато скочих 8.22, Пак още не съм минал рекорда си. Now, Saraboyakov down in 6th place at the moment. Hasn't gone beyond 8 meters in this competition. It's been a very interesting competition. It's been a very close competition. Saraboyakov has jumped 8.19 this year. Can get amongst the medals, and that might have just done it. 8.13. He's overtaken Falani. В момента сещам и за момент точно като Апелдорн, защото резултата не беше кой знае какво, но се преборих в последния опит да стане такъв голям резултат. Също съм много доволен сега и от световната пак от резултата си. За Апелдорн аз тогава отидох с надеждата и с така увереността, че ще стана първи. До петия опит това нямаше как да се случи и резултатът ми беше много по-слаб от това, което очаквах и смятам, че всички състезатели там очакваха. Просто някак състезанието беше такова и последния опит, когато се преборих с този резултат 8.13, наистина не очаквах да остана първи, но бях почти сигурен, че ще взема медал, което пак ме радваше, защото все пак медал при мъжете. Но след като вече наистина видях, че съм първи, радостта беше огромна. Даже някои неща нямам спомен от радост какво съм правил, какво се е случвало. За какво съм подготвен и живот и здраве наистина. След това ще чакам с нетърпение европейското, защото знам, че където и да е състезанието, каквото и да е, аз винаги давам всичко от себе си и винаги се целя за първото място. Saraboyakov looking for something big there with that final round effort, and he likes it. He thinks it's big. He thinks it's huge. Is it huge? Saraboyakov 8.39 eases past Falani by 1 centimeter. Моите цели са да участвам на повече турнири, вече да влезна така по-навътре в Диамантината лига, да 8.50 и нагоре като резултат, но просто да запиша в кариерата ми един път поне 8.50 и да взема олимпийско злато. А пък и да не е злато, поне медал. Hi, I'm Manu Duplantis. Subscribe to the European Athletics YouTube channel down below.